ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. وعن أبي سعيد الخدري وسهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، فمن ورده فقد شرب منه، ومن شرب منه فلم يظمأ أبدا. وليردن علي أقوام يعرفونني وأعرفهم، إذن يحال بيني وبينهم فأقول أمتي أمتي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي. وعن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب عبدا لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.
সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলার। তিনি আমাদেরকে বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে নিজেদের ব্যক্তিগত পরিচয়, পারিবারিক পরিচয় বাদ দিয়ে তৌহিদের পরিচয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার, তৌহিদের প্যান্ডেলের নিচে একত্রিত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা পর্যন্ত আমাদের সম্মানিত বক্তাদের মুখে অনেক জরুরি কথা শুনেছেন এবং কিছুক্ষণ পরেই আমাদের প্রত্যাশিত বক্তা, আজকের আমাদের আয়োজনের প্রধান মেহমান, আমাদের তৌহিদের মুয়াজ্জিন, কারা বিজয়ী শেখুল হাদিস আল্লামা মুফতি জসিমউদ্দিন রহমানী হাফিজাহুল্লাহ, তিনি আলোচনা করবেন। রাত অনেক হয়ে গেছে, প্রায় তো 11টা বেজে গেল, বেশি লম্বা কথা বলা যাবে না। আপনারা যারা এখানে একত্রিত হয়েছেন সবাই অবশ্যই দিনের মহব্বতে শুধু আসেন নাই, আপনারা দিনকে বিজয় করার স্বপ্ন নিয়ে আপনারা এখানে এসেছেন, এটা আমরা বুঝি। এবং যারা বক্তারা এখানে এসেছেন এরা কেউ বক্তৃতা করে ওয়াজ করে যে তাদের পেট চালাতে হবে বিষয়টা সেরকম না। যারা এখানে এসেছেন কাকতালীয়ভাবে, কাকতালীয় শব্দটা খারাপ শব্দ, আল্লাহর হুকুমে সবাই কারা নির্যাতিত, একেবারে সিরিজ যাদের নাম এখানে আছে সবাই কারাগারে মজলুম হয়েছে। আমার ভাইয়েরা, সবকিছু আপনারা জানেন, আপনারা বুঝেন। আমরা যারা বাইরে আছি কারাগারে, যারা আমরা যাইনি, আমরা মনে করতেছি আমরা স্বাধীন। যারা কোনোদিনও কারাগারে যান নাই তারা নিজেদেরকে খুব সৌভাগ্যবান মনে করে যে আমাদের কারাগারে যেতে হয় নাই। কিন্তু আমরা একটু যদি চিন্তা করি তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে এটা বুঝতে হবে যে আমরা স্বাধীন বলতে কোনো মুসলমান এখন বিশ্বে নাই, এখন সবাই আমরা পরাধীন। আমরা এই যে চতুর্দিকে ভারত কাটাতার, আপনি চাইলে কি যেতে পারবেন? আপনি ওমরা করতে মনে চাইলো আপনি যেতে পারবেন? আপনার মনে চাইলো দিল্লিতে যাবেন, দেওবন্দে যাবেন, পাকিস্তানে যাবেন, সৌদি আরবে যাবেন, যেতে পারবেন? আপনার মনে চাইলো আপনি অর্থ উপার্জন করার জন্য বিদেশে যাবেন, আপনি যেতে পারবেন না। তো তারা আমাদেরকে জাতীয়তাবাদের সীমানা দিয়ে, সেকুলারিজমের সীমানা দিয়ে আমাদের মুসলমানিত্বের যে উম্মার যে পরিচয়, এটাকে কেড়ে নিয়ে আমাদেরকে ভৌগোলিক বিভিন্ন দেশের পরিচয় আবদ্ধ রেখে মূলত এই 50-60-70টা মুসলিম দেশ, এগুলো একটাও স্বাধীন দেশ না, এগুলো এক একটা হচ্ছে কারাগার আমাদের জন্য। এগুলো গোয়েন্দা সংস্থার মাথা খারাপ। এই মাদ্রাসা মাহফিলে জসিমউদ্দিন রহমানী, হাউল নেজার, নবী, রফিক মাদানী, আমি আপনাদেরকে বলতে চাই, আপনারা কি ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা নাকি আপনারা? কারণ আমরা আলহামদুলিল্লাহ পড়ালেখা করি, খুব খবর রাখি, গোয়েন্দাগিরি আপনাদের চেয়ে আমরা আরো ভালো বুঝি, খুব ভালো বুঝি আপনাদের চেয়েও। ভারতের কনসার্ন আমাদেরকে নিয়ে, ভারত এটা স্পষ্ট বলেছে ভারত বারবার যে আপনাদেরকে নিয়ে আমাদের কনসার্ন আছে, ইসরায়েলের আছে, আমেরিকার আছে। আমাদের দেশের ওনাদের সমস্যা কি? এটাই সমস্যা, ওই যে গোলামি, দাসত্ব, পরাধীনতা। আমরা যদিও নিজেদেরকে স্বাধীন মনে করি, চলাফেরা স্বাধীন মনে করি, কিন্তু আমাদের রাজনীতি, আমাদের আমলাতন্ত্র, আমাদের চাকরি, আমাদের অর্থনীতি, আমাদের শিক্ষা, সবকিছু আমাদের যারা তথাকথিত কাফের মুনিব রয়েছে, যাদেরকে আমরা নিজেদেরকে বাবু মনে করি, তাদের দাসত্ব করেই কিন্তু আমরা চলে আসতেছি। আমাদের কোনো স্বাধীন করার ব্যবস্থা আমাদের নাই। সেজন্য কেউ নিজেকে স্বাধীন ভাবার কোনো উপায় নাই। আল্লামা ইকবাল রহমতুল্লাহ আলাইহি এই জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে বলেছেন, তিনি তার বিখ্যাত কবিতার মধ্যে ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ, এক মুসলিম দেশের নাগরিক আরেক মুসলিম দেশে যেতে পারে না। অথচ আপনি দেখবেন প্রত্যেকটা মুসলিম দেশে তাদের ইমিগ্রেশনের ব্যবস্থা এমন যে সেখানে পাশ্চাত্যের কোনো দেশের জন্য ভিসা লাগে না। আপনি আরব দেশে যাবেন, বাঙালিরা হয়রানির শিকার হবে। মালয়েশিয়াতে যাবেন, আপনাকে ইমিগ্রেশন থেকে পাঠিয়ে দিল বাংলাদেশে, যত আপনি শিক্ষিত হন না কেন। কিন্তু সমস্ত মুসলিম দেশের ইমিগ্রেশন আপনি যাবেন, যারা শুকুরের মাংস খায়, শরাব খায়, এই বিচার লিপ্ত থাকে, ওই লাল কুকুরগুলোর জন্য, তাদের জন্য পাসপোর্ট, ভিসা সবকিছু ফ্রি তাদের জন্য।
একটা পরাধীন অবস্থার মধ্যে আমরা আছি। আমরা নিজেদের দেশে পরাধীন। আমাদেরকে যারা আন্তর্জাতিক কুফফার এরাও শত্রু মনে করে, আমাদের দেশে যারা সরকারি বিভিন্ন সংস্থা আছে এরাও আমাদেরকে আপন মনে করে না। কথা ঠিক কিনা? আল্লামা ইকবাল বলেছেন, इस दौर में मैं और है मैं और जम और साथी ने बना किया रोइशे लुत्फ सितम और मुस्लिम ने भी तामीर किया अपने हरम और तहजीब के आजर ने तरसवाय सनम और যে এই যুগে শরাব নাম পাল্টে গেছে, এই যুগে মূর্তির নাম পাল্টে গেছে। তাহজিব কে আজর ने तरसवाय सनम और আগে ইব্রাহিমের পিতা উনি মূর্তি তৈরি করতেন, আর বর্তমানে ইব্রাহিমের পিতার মতো এরকম পাথরের গাছের মূর্তি তৈরি হয় না। এখন মূর্তি সফটওয়্যার চলে আসছে, গণতন্ত্রের মূর্তি আর জাতীয়তাবাদের মূর্তি। এখন ইকবাল বলেন, उन ताज़ा खुदा ओ में बड़ा सबसे वतन है जो उसका बेरहन है वो मजहब का कफन है। তিনি বলেন, বর্তমানে যতগুলো মূর্তি রয়েছে, শিরকের প্রতীক রয়েছে, তার মধ্যে জাতীয়তাবাদ, দেশভিত্তিক ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় মূর্তি। এটা ইকবালের কথা। ইকবাল দেওবন্দের ছাত্র না, ইকবাল হানাদারিয়া পড়িয়ার মাথার ছাত্র না, ইকবাল হেফাজ ইসলামের দায়িত্বশীল না, ইকবাল নাজাম ইসলাম পার্টি জমিয়ত উলামা ইসলামের লোক না। আল্লামা ইকবাল উনি পাশ্চাত্যে পড়ালেখা করেছেন, ইউরোপে পড়ালেখা করেছেন, সেখান থেকে তিনি ডক্টরেট করেছেন, দর্শন নিয়ে পড়ালেখা করেছেন, ফিলোসফি নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। তিনি তার সারা জীবন কাটিয়েছেন সেখানে। তিনি কাছে থেকে দেখেছেন এই আন্তর্জাতিক এই কুফরি অবস্থাকে কাছে থেকে দেখেছেন। আমার ভাইরা, আমাদের সংকট, আমাদের ক্রাইসিস, এটা কোন জায়গায়? আমরা তো কথায় কথা বলি যে আমাদের মধ্যে ঐক্য নাই, আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার। আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আগে আমাদের কৃষ্টি ঠিক করতে হবে। আগে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেলে কৃষ্টি সহ ঐক্যবদ্ধ হয়ে ডুবে যাবেন সবাই। কিন্তু আবার কিসের ভিত্তিতে আপনি ঐক্যবদ্ধ হবেন? এই জন্য বাংলাদেশে যারা বলতে চায় আমরা ঐক্যবদ্ধ না, এটা আমাদের সমস্যা, আমরা এটা বিশ্বাস করি না। ঐক্য আমাদের, ঐক্য বা অনৈক্য এটা বড় প্রশ্ন না। বড় প্রশ্ন হলো আমাদের আকীদার জায়গা, চিন্তার জায়গা বিশুদ্ধ কিনা। যদি আমাদের চিন্তার জায়গা বিশুদ্ধ হয়, আমাদের আকীদার জায়গা বিশুদ্ধ হয়, এরপরে আমরা যদি অল্প লোক যদি হয়ে থাকি, জমাবদ্ধ থাকি এবং সুন্নাহ মতো আমরা যদি আমিরের আনুগত্য করে থাকি, অবশ্যই ওই সর্বসংখ্যক লোক আমরা অবশ্যই বিজয়ী হব। আর যদি আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হই না কেন, আমাদের আদর্শ ঠিক নাই, আমাদের আকীদা ঠিক নাই, আমাদের চিন্তাধারা ঠিক নাই, আমাদের এক পা সিরাত রাসূলের উপরে কোরআন সুন্নাহর উপর দাবি করি এক পা, আর এক পা আমরা গরম দড়ি দিয়ে রাখছি। আমরা এরকম দৌদুল্যমান অবস্থায় হাজারো ঐক্যবদ্ধ হলেও কোনো লাভ নাই। হযরত সওবান মাওলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি হাদিস উল্লেখ করেছেন রাসূল থেকে। তিনি বলেন, আল্লাহর নবী বলেন, ইউশিকুল উমামু আন তাদাআ আলাইকুম তাদাআ আল-আকালাতি ইলা কাসাবিহা قالوا ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل। আল্লাহর নবী বললেন, একটা সময় কাছে আসতেছে, ইউশিকু খুব সন্নিকট, আন তাদাআ আলাইকুম তাদাআ আল-উমামু আলাইকুম তাদাআ আল-আকালাতি ইলা কাসাবিহা। এটা আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন হাদিসটা। আরব দেশে ওদের খাবারের কালচার হলো বড় প্লেটে খাবার খাবে, এটা ওদের সংস্কৃতি। বিয়ের অনুষ্ঠানে, যত স্মার্ট অনুষ্ঠান হোক, প্যান্ডেল থাকবে এরকম মাঠে, বড় প্যান্ডেলের মধ্যে শত শত হাজার হাজার প্লেট থাকবে, শত শত হাজার হাজার মানুষ এই বড় বড় প্লেটে খাবে। একটা প্লেটে 10 জন, 7 জন, 6 জন করে করে বসে। ঠিক একটা খাবারের প্লেটকে চতুর্দিক থেকে যেভাবে খাবারের জন্য ঘেরাও করে বসে মানুষ, ঠিক মুসলিম উম্মাহকে গ্রাস করার জন্য সমস্ত কুফফার শক্তি একটা সময় ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহ নবী বললেন,
সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ওয়া মিন কিল্লাতিন নাহরি ইয়াওমাইযিন ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, সেদিন কি আমরা সংখ্যায় কম থাকবো? মানুষ কম, এই জন্য তারা আমাদেরকে ধরবে? আল্লাহ নবী বললেন, লা বাল ইন্নাকুম আনতুম কাসীর, তোমরা সংখ্যায় বেশি। মুসলিম উম্মাহর সংখ্যা বর্তমানে হিন্দুদের চেয়ে বেশি নাকি কম? বেশি নাকি কম? ইহুদিদের চেয়ে বেশি নাকি কম? বেশি। খ্রিস্টানদের সমান সমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, মুসলমান পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি তাদের গিয়ে বেশি। এবং ধর্ম পালনের দিক থেকে মুসলমানরাই প্রধান সংখ্যাগরিষ্ঠ, কারণ অন্য ধর্মপন্থীরা তাদের ধর্ম সেইভাবে পালন করে না। আল্লাহ নবী বললেন, বালান্তুম কাসীর, সংখ্যায় তোমরা কম হবা, ওয়ালাকিন্নাকুম গুসাউন কাউসাইস সাইল, কিন্তু তোমরা হবা সেই সাগরের সমুদ্রের ঢেউয়ের খড়কুটার মতো তোমরা। ওয়ালা ইয়ানজিআন্নাল্লাহু মিন সুদুরি আদুবিকুম মাহাবাতা মিনকুম, আর আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ভয়, তোমাদেরকে সহিহ করা। এক সময় বাঙালি মুসলমানের কথা বললে হিন্দুস্তান কাঁপতো, এখন হিন্দুস্তান পাত্তাও দেন আমাদেরকে। এটা বেশি দেরির কথা নয়। যখন এই দেশ পূর্ব পাকিস্তান ছিল তখন তো হিন্দুস্তান নামও শুনতে পারতো না। আমি পূর্ব পাকিস্তানের কথা বাদ দিলাম। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে জিয়াউর রহমানের আমলে, এমনকি এরশাদের আমলও আমাদের স্পষ্ট মনে আছে, আমাদের ভারত এত বেশি ভয় পেত আমাদের দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে। আমাদের দেশের ডিজিএফআই, আমি নামটা নিয়ে বলতেছি, এবং বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা, এদের ভয়ে ভারত তথ্যের কাঁপত। আর এখন পুলিশের মতো গরিব গোয়েন্দা সংস্থা পর্যন্ত বাংলাদেশে জঙ্গি খুঁজে এরা। ভারত ভয় করতো, বেশি দেরি না, কিছুদিন আগেও এই ভয় তারা কিন্তু এখন করে না। আমেরিকা ভয় করত, ব্রিটিশ ভয় করত মুসলমানদেরকে। আল্লাহ নবী বলেন, ওয়ালা ইয়ানজিআন্নাল্লাহু মিন সুদুরি আদুবিকুম মাহাবাতা মিনকুম, তোমাদের ব্যাপারে কাফেরদের মনে একটা ভয় ছিল। এবং অন্য হাদিসে আছে, আন জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু قال اوتيت خمسا لم يؤتهن احد قبلي من الانبياء, আল্লাহ নবী বলেন, আমাকে আল্লাহ পাক দুনিয়াতে পাঁচটা জিনিস দিয়ে পাঠিয়েছেন, পাঁচটা জিনিস দিয়ে পাঠিয়েছেন। নুসিরতু বিররুল মাসিরাতা শাহরিন ওয়া জুইলাত লিয়াল আরদু কুল্লুহা মাসজিদান ওয়া তুহুরা ওয়া হুল্লাত লিয়াল মাগানিম ওয়া উতিতু শাফাআহ ওয়া বুইসতু ইলান নাসি আম্মাহ। এই পাঁচটা বৈশিষ্ট্য দিয়ে আল্লাহ পাক আমি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। এই পাঁচটা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নুসিরতু বিররুবি মাসিরাতা শাহরিন, আমি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফেররা এক মাস পরিমাণ সফরের দূরত্ব, কোন ব্যক্তি যদি উটের উপরে, গাধার উপরে, ঘোড়ার উপরে, খচ্চরের উপরে এক মাস লাগাতার সফর করে, এক মাস পরিমাণ সফর করে সে যত পরিমাণ দূরত্বে যাবে, ততটুকু দূরত্ব থাকা কাফেররা আমি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহকে ভয় পাবে। আল্লাহ নবীর যেই বৈশিষ্ট্য দিয়ে আল্লাহ নবীকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে, আমরা যারা নবীর উম্মত, আমাদের মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্য ছিটাফোটা কিছু না কিছু থাকবেই। কথা বুঝা আসছে আপনাদের? আল্লাহ নবীর যে বৈশিষ্ট্য, নবী হিসেবে আছেন পরিপূর্ণ 100 বার। আমরা যেহেতু নবী না, নবীর উম্মত, সেজন্য 100 বার আমাদের মধ্যে সেই নবুয়তের বৈশিষ্ট্য থাকবে না। তবে নবুয়তের সামান্য কিছু আল্লাহ পাক সেই নবীর উসিলায়, নবীর ভালোবাসায়, নবীর ওয়ারিস হিসেবে আল্লাহ পাক আমাদেরকেও দিবেন। এই জন্য যুগ যুগ ধরে, শত বছর ধরে মুসলিম উম্মাহকে কাফেররা ভয় পেয়েছে। কথা ঠিক কিনা? সাহাবায়ে কেরাম যখন আল্লাহ রাসূলের ইন্তেকালের পরে তাদের পিছনে কোনো নবী নাই। রোম জানে, পারস্য জানে রাসূলের ইন্তেকাল হয়ে গেছে, রাসূলুল্লাহ দুনিয়াতে বেঁচে নাই, তাদের লিডারশিপ নাই, তাদের নবী নাই, কাফেররা ভালো করে জানে। এরপরেও সাহাবায়ে কেরাম কোন বলে, কোন শক্তিতে রোমকে বিজয়ী করলো, পারস্যকে বিজয়ী করলো, মিশর এবং ইরাককে বিজয় করলো। তখন তো রাসূলুল্লাহ সাথে ছিলেন না। ওই যে আল্লাহ নবীর যে বৈশিষ্ট্য, কাফের দরদর রোগ, তারা আগে রাসূলুল্লাহকে ভয় করত। এরপর রাসূলুল্লাহর যারা সাহাবী ছিল, সৈনিক, সাহাবায়ে কেরামদের ঘোড়াগুলোকে তারা সেইভাবে ভয় করত। ওসামা বিন লাদেন
একজন সাধারণ ব্যবসায়ী, একজন ইঞ্জিনিয়ার, সৌদি আরবের ধনাঢ্য ব্যক্তি, উনি কোন মুসলিম দেশের সেনাবাহিনী প্রধান ছিলেন না, সাধারণ একজন ইমানদার, তার ভয়ে সকল বিশ্ব তাবৎ কুফরি শক্তি থরথর করে কাঁপত। কথা ঠিক কিনা? মোল্লা ওমর আর নিরীহ ওসামা বিন লাদেন তো ধনী লোক ছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। মোল্লা ওমর তো একেবারে কওমি মাদ্রাসার একজন মাঝামাঝি পর্যায়ের একজন আলেম ছিলেন। ওনাকে পর্যন্ত সকল পরাশক্তিগুলো ভয় পেয়েছে। এই ঘটনা 1000 বছর আগের, 500 বছর আগের, 600 বছর আগের হলে আমরা সেটা পড়ে পড়ে একেবারে চোখের মধ্যে পানি ভিজিয়ে খাইতাম। ওরে বাপরে বাপ, 300 বছর আগে, 600 বছর আগে, 1000 বছর আগে মোল্লা ওমর নামে একটা লোক ছিল, এটা আমরা গল্প করতাম। আর সে মোল্লা ওমরকে আল্লাহ পাক আমাদের চোখের সামনে দেখিয়ে দিয়েছেন। আমাদের মতো মোল্লাদের মধ্যে আল্লাহ পাক তৈরি করে দেখিয়ে দিয়েছেন একজন হুজুর, এতিমখানার উস্তাদ, একজন মাদ্রাসার শিক্ষক, নিরীহ শিক্ষক, যার কাপড়গুলো ছিল গরিব, 2-4 জামার চেয়ে বেশি জামা ছিল না, যার পাগড়ি ছিল পুরাতন পাগড়ি, যার পায়জামা ছিল পুরাতন, এরকম একজন নিরীহ আলেম, সে কিভাবে একটা পরাশক্তির গর্দানকে তার মালিক পায়ের তলে চাপা দিতে পারে, সেটা আল্লাহ এই জমানায় আমাদেরকে দেখিয়ে দিয়েছেন। তার সন্তান মোল্লা ইয়াকুব বেঁচে আছে, আফগানিস্তানের ডিফেন্স মিনিস্টার, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, আমার দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, মিশরের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, সৌদি আরব প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, মালয়েশিয়ার জর্ডানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, আলজেরিয়ার সুদানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, মালয়েশিয়ার ইন্দোনেশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এক পাল্লায় রাখেন। আর আফগানিস্তানের সে হুজুর এখনো বেঁচে আছে, মোল্লা ওমরের ছেলে, তাকে এক পাল্লায় রাখেন। কার পাল্লা ভারী হবে আপনারাই বলেন? কাকে ভয় করে? এত মুসলিম বিশ্ব এদেরকে পাত্তাও দেয় না, কারণ এত গোলাম, সুন্দর সুন্দর শিক্ষিত নাদুস প্রদুস গোলাম। এটা আল্লাহ নবীর ওয়াদা, নসিরুত বির রূহ মাসিরাত শাহরিন। আল্লাহ আমাকে পাঠিয়েছেন ভয় দিয়ে, শত্রুরা আমার নামের মধ্যে ভয় পাবে। তো সেই ভবিষ্যৎবাণী রাসূল করেছেন, আখিরি জমানায় কাফেরদের অন্তরে সে ভয় আর বহাল থাকবে না, থাকবে না। ওয়ালা ইয়াযিবাল্লাহু ফি কুলুবিকুমুল ওয়াহান। এরপর রাসূলুল্লাহ বলেন, আর কি হবে? তোমাদের অন্তরে আল্লাহ পাক ওয়াহান ঢেলে দিবেন, তোমাদের অন্তরে। সাহাবায়ে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়ামাল ওয়াহানু, ওয়াহান কি জিনিস? আল্লাহ রাসূল বললেন, হুব্বুদ দুনিয়া ওয়া কারাহিয়াতুল মাউত। ওয়াহান হলো দুনিয়ার ভালোবাসা আর মৃত্যুকে পছন্দ করা। কথা ঠিক না বেঠিক? কথা ঠিক না বেঠিক? এই জমানায় কাফেররা জানে মুসলমানদের সবকিছু আছে, কিন্তু তারা জীবনকে ভালোবাসে, বিলাসিতা। সারা দুনিয়ার কাফের কোন মুসলিম দেশকে পাত্তাও দেয় না, কোন মুসলিম সেনাবাহিনীকে পাত্তাও দেয় না। কথা ঠিক না বেঠিক? কিন্তু সারা দুনিয়ার কাফের হামাসের নাম শুনে ভয় পায়, তালেবানের নাম শুনে ভয় পায়। কারণ তালেবান তো বাংলাদেশের মিলিটারির মধ্যে শক্তিশালী না, হামাস তো পাকিস্তান মিলিটারির মধ্যে শক্তিশালী না। যারা শক্তিশালী, স্মার্ট, শিক্ষিত, তাদেরকে পাত্তাও দিচ্ছে না, আর যারা গরিব অসহায় এদেরকে পাত্তা দিচ্ছে। কারণ আল্লাহ রাসূল হাদিসে বলে দিয়েছেন, এই যারা মুজাহিদিন, তাদের অন্তরে দুনিয়ার ভালোবাসা, কমফোর্ট, বাঁচতে হবে, বাচ্চাকে খাওয়াইতে হবে, বউকে পালতে হবে, পানি করতে হবে, হ্যাঁ কি করতে হবে, আমার ফ্ল্যাট বাড়ি কিনতে হবে, এইটা করতে হবে, সেটা করতে হবে। এই কাপুরুষতা এটা ধ্বংস করেছেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নিয়ে বর্তমানে বাংলাদেশে খুব স্পর্শকাতর বিষয় চলতেছে। এই সেনাবাহিনী ভালো মন্দ দুটো আছে। বিগত জুলাই বিপ্লবে সেনাবাহিনীর যারা সৈনিক ছিল, যারা জুনিয়র অফিসার ছিল, তাদের কারণেই মূলত জুলাই বিপ্লবটা সফল হয়েছিল। তারা কিন্তু বড় বড় অফিসার ছিল না। শেখ হাসিনা তার 16 বছরের ক্ষমতার আমলে যে কাজটা করেছে, সেটা হলো টাকা দিয়ে সে বুদ্ধিজীবী হুজুর সেনাবাহিনীর অফিসারদেরকে সে ক্রয় করেছে। বেনজিরের মতো বদমাশ তৈরি হয়েছে, মূল্যের মতো। এরপরে সেনাবাহিনীতে আজিজ ছিল, জেনারেল আজিজ, বড় বড় লেফটেন্যান্ট জেনারেল, মেজর জেনারেল, যাদের মধ্যে অনেকটা আমরা চিনতাম, এদেরকে তারা শেখ হাসিনা কিনেছে টাকা দিয়ে, পয়সা দিয়ে, বিদেশের সুযোগ সুবিধা দিয়ে, বড় বড় তাদেরকে শিল্প কারখানা এবং ডেভেলপের দায়িত্ব দিয়ে
এমন ভাবে টাকা পয়সা দিয়ে বোধ বানিয়ে ফেলেছেন। শেখ হাসিনা পারিবারিক ভাবে আপনাদের গোপালগঞ্জের মানুষ, আমাদের অনেক, আমার আব্বা এবং আমার দাদার অনেক পরিচিত লোকরা মুসলিম লীগ এবং পরবর্তী বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে আমরা এদেরকে চিনি ভালো করে। ওনাদের পরিবারে কিছু কিছু আমলদার লোক ছিলেন, এইভাবে আমরা ওদেরকে ভালো করে চিনি। হাসিনা ব্যক্তিগতভাবে সবসময় একটা কথা বলতেন, টাকা দিয়ে কিনে ফেলো, তাহলে টাকা দিয়ে কিনে ফেলো। আমাদেরকে টাকা দিয়ে ফরিদুদ্দিন মাসুদের মতো কিনতে পারে নাই, আমাদেরকে হেফাজতের কিছু নেতার মতো টাকা দিয়ে কিনতে পারে নাই। আমাদের অপশন দিয়েছে তোমরা এখন জেলখানে চলে যাও, আমরা জেলখানে গিয়েছি। আমরা টাকার কাছে বিক্রি হলে আমরা জেলখানে যেতে হতো না। আর সেদিন যারা টাকা নিয়েছে ওরা ইতিহাসের আস্থা করে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এরা স্বপ্ন দেখে আবার আওয়ামী লীগ ফিরে আসলে তাদের সুদিন ফিরে আসবে, একদম লাথিমের একেবারে বাড়িতে চলে যাবেন, আর কোনো ফিরে সুযোগ নাই, কোনো শেষ। কিছু কিছু কর্মকর্তারা প্রশাসনিক আশায় আছে, আপু আছে তাদের রক্ষা করবে, ও আশা কেউ করিয়েন না, বলে দিচ্ছে একবারে সাবধান, ওই আশা করে কোনো লাভ নাই। হাসিনা আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে আসতে পারে, ওয়েলকাম জানাবো। যদি সেকুলারিজম থেকে তওবা করে, ভারতের দালালি থেকে তওবা করে, তাহলে আসতে পারবে, সমস্যা নাই। জুলুম যেগুলো করেছে ক্ষমা চাইবে, বিচার হবে, এবং তওবা করলে আল্লাহ মাফ করে দেন। কিন্তু এদের কথাবার্তায় কোনো তওবার কোনো আলামত নাই, কোনো আলামত নেই। এরা আবার আগের মতো অহংকার বলে যে আবার গেলে নাকি এটা করবে সেটা করবে। এটা তোমরা কিছু করতে পারো, তোমরা কিছু হয়ে যাবো তোমরা, ইনশাআল্লাহ। এরা কোনো বাতিল চ্যালেঞ্জ যদি আসতে চায়, কেউ কি করবে না করবে আমি জানি না। আমাদের মাদ্রাসা নিরীহ ছাত্ররা এই ভারতীয় দালালদের বিরুদ্ধে, সেগুলো শক্তির বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধে নামবে। তারা কি আমার ভাইয়েরা, আল্লাহ নবীজি আমাদের এই জমানার রোগ ঠিক করে দিয়েছেন। সেই রোগ হলো হাদিসে যেটা বলেছেন কমফোর্ট। আজকে মুসলমানদের এই দুর্গতির কারণ হচ্ছে তাদের মধ্যে বিলাসিতা। আজকে আমাদের সেনাবাহিনীর ভাইদের দুঃখ লাগে, কারণ সেনাবাহিনীর অনেক অফিসার যাদেরকে আমরা চিনি, আমাদের চট্টগ্রামের, ঘাটাইলের এবং বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টের অনেক জিউসি যারা দায়িত্ব ছিলেন, তারা আন্দোলনের সময় আমাদের পক্ষে ছিলেন, এটা আমি জানি। কিন্তু বেশিরভাগ অফিসাররা তারা হাসিনার গোলামি থেকে বের হতে পারেন নাই। সর্বশেষ সৈনিকরা বলে দিল আমাদেরকে, হাসিনা পতনের আগে, আমরা হাসিনার টাকা পয়সা গুমুট খাই নাই, আমরা হাসিনার পায়খানা খাই নাই, আমরা তৌহিদের চেতনাকে বিশ্বাস করি। তারা আমাকে ফোন করে বলেছে যে আপনার রাজপথে শক্ত থাকবেন, রাজপথ থাকবেন না। আমাদেরকে আমাদের জেনারেলরা, আমাদেরকে আমাদের স্যাররা যদি গুলি করার জন্য হুকুম দেয়, সেই গুলির হুকুম আমরা মানব না। আমরা এটা ওয়াকার সাহেবকে বলে দেওয়া হয়েছে, এদের পক্ষ থেকে, জুনিয়র অফিসারদের পক্ষ থেকে এবং সৈনিকদের পক্ষ থেকে। সুতরাং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে বলে দিচ্ছে স্পষ্টভাবে, বাংলাদেশ আর কখনো আগের জুলুমের বাংলাদেশে, গুম খুনের বাংলাদেশে ফিরে যাবে না। কারণ তোমাদের বাহিনীর মধ্যেই তৌহিদের সৈনিক রয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। তোমরা যদি আবার তো সময় তো 5 মিনিট শেষ হচ্ছে কেন? তোমরা যদি আবার গুম করে দিয়ে ফিরে যাও, তোমাদের বাহিনীতেই আছে যারা সেগুলোকে রুখে দিবে, থাকতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। ওই আশা করে লাভ নাই, ওই আশা করে লাভ নাই। আল্লাহ দিনকে, আল্লাহ পথ অবশ্যই হেফাজত করবেন। এই দেশের মোল্লারা, এই দেশের হুজুররা নিরীহ মনে করিয়েন না, তাদের জন্য আনসার বেরিয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ। তুমি আমলা, তোমার মতো আরেক আমলা, তুমি আমলা ইসলামকে দমন করতে চাও, আরেক আমলা তুমি দমন করবে। তোমাদের মধ্যে আল্লাহ খালবি ওই তৈরি করে দেবেন ইনশাআল্লাহ। এবং সেটাই হয়েছে বিগত জুলাই বিপ্লবে। এসব মূর্খ লোক তো জানা নেই, এগুলো মূর্খ যারা নিজেদেরকে বেশি ইন্টেলিজেন্স দেখায়, এদের জানা নেই সেগুলো। সুতরাং সমগ্র বাংলাদেশকে তওবা করে কোরআনের পথে আসতে হবে, কথা ঠিক কিনা? সবাইকে আসতে হবে। কোরআন ছাড়া কোনো মুক্তি নাই, এবং কোরআন পরিপূর্ণ বাংলাদেশে এস্টাবলিশ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। আমরা হাসিনার বিরুদ্ধে লড়াই করেছি, আমাদের লড়াই শেষ হয়ে যায় নাই। আমরা দুঃখের সাথে লক্ষ্য করেছি, এই মুনাফিক সরকার, এই আমেরিকাপন্থী মুনাফিক সরকার, তারা কিন্তু বাংলাদেশে ইসলামের সাথে তার সম্মানজনক অবস্থান তারা করে নাই, ইসলামকে সম্মান দেখে নাই, জোরে সোরে দূষণ হয়েছে। আমি বারবার বলছি, আমার কথাগুলো প্রচার করুন,
সর্বত্র পৌঁছে দেন। আমি বাংলাদেশ সমস্ত ইন্টেলিজেন্সকে জানিয়েছি, সরকারকে জানিয়েছি, উপদেষ্টাদেরকে বলেছি এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে বলে দিচ্ছি। আমরা বলেছি তাদেরকে, আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি, হাসিনা সংবিধান থেকে আল্লাহর রাস্তা বিশ্বাসকে বের করে দিয়েছিল, আর বর্তমান সরকার নতুন সংবিধান প্রস্তাব করেছে। আপনারা দেখেছেন হাসিনার 4টা মূলনীতি ছিল: ধর্মনিরপেক্ষবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, বাঙালি জাতীয়তাবাদ। এই 4টা মূলনীতি ছিল শেখ হাসিনার। এটা ছিল ভারতীয় মূল্যবোধ, ভারতীয় মূলনীতি। ভারতীয় মূলনীতিকে বাংলাদেশের মূলনীতি বলে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, কারণ ভারতের সংবিধানে সেকুলারিজম লেখা আছে, ভারতের সংবিধানে গণতন্ত্র লেখা আছে, ভারতের সংবিধানে জাতীয়তাবাদ আছে, ভারতের সংবিধানে সমাজতন্ত্র আছে। ওখান থেকে নকল করে বাংলাদেশ সংবিধান তারা যুক্ত করেছে। হাসিনা চলে গেছে, আমরা খুশি, কিন্তু আফসোস নতুন যারা এসেছে, বাংলার একটা কথা আছে, সেটা হলো উভয় সংকট। উভয় সংকট, এটাকে ইংরেজিতে বলা হয় ডেলামা। ডেলেমা ডেলেমা হলো অর্থাৎ এই জলে কুমির আর ভাগায় বাঘ। সুন্দরবন এখান থেকে কাছে, সুন্দরবনে গেলে সবার ভয় লাগে। পানিতে নৌকাতে চললে কুমিরের ভয়, আর জঙ্গল ঢুকলে বাঘের ভয়। কথা ঠিক না বেটি? এই বাঙালি মুসলমান পড়ে গেছি আমরা, শাকের করাতের মধ্যে পড়ে গেছি আমরা। পানি থাকলে কুমিরের ভয়, আর যদি আমরা বাগায় উঠি, পানিতে উঠি, তাহলে বাঘের ভয়। আমরা পানিতে ছিলাম, হাসিনার সাথে অনেক করেছি, কুমিরের রাজত্ব ছিলাম, কুমিরের পেটের মধ্যে ছিলাম। আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে যেইভাবে নবী হযরত জুন্নুনকে তিনি কি করেছেন, উদ্ধার করেছেন মাছের পেট থেকে, আল্লাহ পাক আমাদের কুমিরের পেট থেকে উদ্ধার করেছেন। কিন্তু আমরা কি দেখলাম? কুমিরের পেট থেকে উদ্ধার হতে না হতে আমেরিকান বাঘ, ভারতীয় কুমিরের পেটে ছিলাম, আর আমেরিকার বাঘ এখন আমাদেরকে কাজ করতে চায় আমাদেরকে। এখন এই জুলাই সনদে আমি কিছু কথা বলতে চাই, আপনারা রাগ করবেন না। আমরা বর্তমানে যাদেরকে নেতৃত্বে আমরা দেখতেছি, ইসলামপন্থীদেরকে, ইসলামী দলগুলো, এবং বিশেষ করে আমি আমার দল হেফাজত ইসলামকে বলতে চাই, আমি পরিষ্কার বলে দিতে চাই, এটা আপনারা মনে করবেন এই দিন শেষ। আপনারা যখন সরকারের কাছে যান, আমরা আপনাদের সবকিছু পর্যবেক্ষণ করতেছি। এই দেশে কারা হেফাজত ইসলাম? যারা রক্ত দিয়েছে তারাই আসলে হেফাজত ইসলাম। যারা রাজপথে লব্বাইক করে যে কোনো সময় আমাদেরকে উপস্থিত হয়, তারাই হেফাজত ইসলাম। পদ পদবীর জন্য যারা লালিত, তারা কিন্তু আসলে হেফাজত ইসলাম না। তারা, আপনারা যারা হেফাজতের বাইরেও আরো একাধিক ইসলামী দল যারা জুলাই সনদে আপনারা স্বাক্ষর করেছেন, আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই, কবি বলেছেন, মানাস বেগানগা হারগিজ না আলম, মানাস বেগানগা হারগিজ না আলম। আমি আমার শত্রুর বিষয়ে কোনো অভিযোগ দিব না। সে আমার শত্রু, সে আমাকে মারবে, সে আমাকে বঞ্চিত করবে, এটা স্বাভাবিক। আমার শত্রুর বিষয়ে আমার কোনো অভিযোগ নাই। মানাস বেগানগা হারগিজ না আলম কে আছে বামন কর আশরা কর। আমার সাথে যে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে, আমার সাথে যে বেঈমানি করা হয়েছে, আমার পিঠে যে ছুরি মারা হয়েছে, এটা আমার শত্রু মারেনি, বরং সেটা আশরা কর, আমার পরিচিত ব্যক্তি, সেই আমার পিঠে ছুরি মেরেছে। ইসলামের ক্ষতি বারবার হয়েছে, শত্রুর দ্বারা যতটুকু, তার চেয়ে আপন লোকের দ্বারা বেশি হয়েছে। জসিমুদ্দিন রহমানী কারাগারে থাকতে আমাকে চিঠি লিখেছিলেন। তিনি একটা চিঠি লিখেছিলেন যে मेरे सर में जख्म किसके पत्थर से हुआ बताओ। আমার মাহফিল में हर एक के हाथ में যে ফুল থা, মাহফিলের সবার হাতে আমি দেখলাম যে ফুল ছিল, সবারকে দেখলাম ডানে বাবার সামনে। मेरे सर में जख्म किसके पत्थर से हुआ बताओ। কিন্তু আমার মাথায় কার পাথরের কারণে আমার মাথা রক্তাক্ত হলো আমাকে সেটা বলো। আমি তো সবার হাতে ফুল দেখেছি, এই ফুলওয়ালাদের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক কে ছিল যে পাথর নিয়ে আমার মাথাকে রক্তাক্ত করেছে? জসিমুদ্দিন রহমানের কারাগার থেকে বের হতে দেরি হলে কেন? যেহেতু ঐক্যবদ্ধ হবে আলেম সমাজ বলতে পারে নাই, রহমানী সাহেব আমাদের এটা বলতে পারে নাই। আমি সম্মান করি এই মাদ্রাসার মুহতারামকে, আল্লাহ পাক তার এই প্রতিষ্ঠানকে নূর দ্বারা নূরান্বিত করুক, এই প্রতিষ্ঠানকে এলাকার মার্কাজ বানিয়ে দিক, দাওয়াতের দুর্গ বানিয়ে দিক, সিয়াতের দুর্গ বানিয়ে দিক। হিম্মত করে, সাহস করে কারণ জাতীয় তৌহিদের মসজিদকে তারা একত্রিত করেছেন। আপনাদেরকে কেউ যদি সন্দেহ করে রাষ্ট্রের কোনো অপশক্তি যদি আপনাদেরকে চোখ উল্টে কথা বলে আমাদেরকে জানাবেন। আপনারা হিম্মত করে থাকবেন। আপনারা এই দেশে মালিক, আপনারা পুলিশ না, এদেশের মালিক র্যাব না, এদেশের মালিক কোন সেনাবাহিনী না, এদেশের মালিক
জালেম না, এদেশের মালিক সাধারণ মুসলমান, এদেশের মালিক। কথা ঠিক কিনা? সুতরাং তৌহিদের উপর অটল থাকার চেষ্টা করবেন, আল্লাহর বাস্তব বিশ্বাস রাখবেন, হিম্মত করে চলবেন, মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ রাখার চেষ্টা করবেন, তৌহিদের উপরে কমিটমেন্টকে ঠিক রাখার চেষ্টা করবেন। আল্লাহ আপনাদের অবশ্যই বিজয় এবং সম্মানিত করবে আপনাদেরকে। তো এই মুনাফিকের কথা বলতে চাচ্ছিলাম। আমি আমার বক্তব্যে যে কয়েকটা আয়াত পড়েছিলাম, মুনাফিকের আয়াত পড়েছি আমি। সমস্যার এই যে নয়, সমস্যার গোড়া চিহ্নিত করতে হবে। চতুর্দিকে শত্রু, এটা সমস্যা না। আমার ঘরে আমার ভাই আমার পক্ষে নাই, এটা তো সমস্যা। আমার ঘরে আমার ভাই আমার পক্ষে থাকলে আমি শত্রুদের মোকাবেলা করতে পারি। আমি কি শত্রু মোকাবেলা করব, নাকি আমার বিশ্বাসঘাতক বেঈমান ভাইকে আমি তার সাথে আমি ইয়ে করবো? এই জন্য আমার ভাইয়েরা, আমি আগে বলেছি, আদর্শহীন ঐক্য পুরো কিস্তিকে ডুবিয়ে দিবে, লাভ নাই। ঐক্যের কথার আগে আমরা জানতে চাই ইসলামপন্থীদের ম্যানিফেস্টো আমরা দেখতে চাই, ইসলামপন্থীদের ইশতেহার দেখতে চাই। কথা ঠিক কিনা? আপনারা সেকুলার জুলাই সড়ক চান, নাকি আল্লাহর জমিনে আল্লাহর ঘোষণাপত্র দেখতে চান? বলেন। আমরা ইসলামপন্থীদের পাল্টা ঘোষণাপত্র দেখতে চাই। সকল ইসলামপন্থী, সকল দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণতান্ত্রিক মুরব্বীর নেতৃত্বে বাইতুল মুকাররমে দাঁড়িয়ে তারা বলবে হাসিনা পরবর্তী বাংলাদেশ কেমন হবে। কোরআনের আলোকে, কোরআনের আলোকে, সুন্নাহর আলোকে আমরা সকল ইসলামী দল মত ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই 20টা পয়েন্টে, 10টা পয়েন্টে আমরা আমাদের ইশতেহার ঘোষণা করলাম। আপনারা বলুন, এমন এক ঐক্যবদ্ধ ইশতেহার কোরআন সুন্নাহর ভিত্তি থেকে ঘোষণা করে আমাদের সামনে কোন এরকম ইউনুস সরকার, মার্কিন সরকার, অমুক তমুক কোন দল আমাদের সামনে টিকতে পারবে? ভোট চাইতে হবে না, ভোট চাইতে হবে না। জনগণ তোমাদেরকে কাঁধে নিয়ে ঢুকিয়ে দিবে ক্ষমতার মস্তবে। এগুলো না করে একবার আমেরিকাকে খুশি করার জন্য, আরেকবার ভারতকে খুশি করার জন্য, আর ইউনুস সাহেবের দরবারে গিয়ে খালি সেলফি 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 শুধু। এই ইউনুস সরকার তার জয় সরদের ঘোষণাতে আমাদের ইমাম কোন পর্যায়ে গেছে। হাদির একটা ইয়াং ছেলে সেদিন উঠে আসছে, এই হাদিকে কেউ চিনত না, উসমান হাদিকে কেউ চিনত না। এবং উসমান হাদি কোন পরিপূর্ণ ইসলামপন্থী, সেটাও তাকে তো বলার অবকাশ নাই, ওইভাবে সে সেটা দাবিও করে না। সে যদি বলতে পারে জয় সরদ বিসমিল্লাহ নাই, তার মতো একজন আওয়াম যদি বলতে পারে, একজন আলেম যারা জুলাই স্বাক্ষর করলো গত 2 সপ্তাহ আগে, যে ঘোষণা করলো, আপনারা সবাই গিয়ে সিগনেচার করলেন, আলেম হয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন না আপনারা যে জুলাই সরদে বিসমিল্লাহ কোথায়? জুলাই সনদে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব কোথায়? হে ডক্টর ইউনূস সাহেব, যে আল্লাহকে আপনি অবৈধ হচ্ছেন, আপনি অবৈধ হচ্ছেন। আপনার সেই জনপ্রিয়তা নাই, উপদেষ্টাদের কারো জনপ্রিয়তা এখন নাই, কারো নাই। ক্ষমতা থেকে নামলে আগেই তো মানুষ তাদের ঘৃণা করা শুরু করেছে। কেন হচ্ছে? মা কাদারুল্লাহ হাক্কা কাদরিহি ইন্নাল্লাহা লাকাবিয়্যুন আজিজ। এগুলো বোঝার চেষ্টা করবেন। অনেক ভাইরা হয়তো বলতে যাচ্ছে এত বড় দরকার নেই, আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকি, শুধু হাসিনাকে ঠেকাই। নিজেরা যদি আদর্শ ঠিক না থাকে, হাসিনাকে ঠেকাই। হাসিনাকে কি আপনি দৌড়েছিলেন নাকি? আপনি কে? কোন দল আমাকে বলুন তো, কোন দল হাসিনাকে দৌড়িয়েছিল? দলটার নাম কি বলেন না? দলটার নাম কি যে দলটা হাসিনাকে দৌড়িয়েছিল? ছাত্ররা দাবি করতে পারবে ছাত্ররা হারুনের ভাত দৌড়েছিল? ঠিক না ভাই? ঠিক। তারাও তো হাসিনাকে দৌড়াতে পারে নাই। তারা আন্দোলন করেছে কোটার জন্য। কিসের জন্য? কোটার জন্য। আপনারা সবাই সাক্ষী আছেন, এই আন্দোলন যখন শুরু হয় এটা হাসিনার পতন আন্দোলন ছিল না, এটা তো কোটার আন্দোলন ছিল। কিন্তু আল্লাহ পাক তার গায়বী সাহায্যের মাধ্যমে চতুর্দিক থেকে আবাবিল পাখি নামিয়ে দিলেন। কোটা কাদের জন্য? কোটা হচ্ছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য। কথা ঠিক কিনা? কোটা কাদের জন্য? পাবলিক ইউনিভার্সিটির জন্য। প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে তো কোটার কোনো ব্যাপার নাই। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা কেন নামলো যুদ্ধের মধ্যে? কে নামিয়েছে? প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নামার পরে আন্দোলন ভিন্ন গতিতে চলে গেল। কথা ঠিক না বেরি? যখন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে নামলো তখন সরকার দেখলো এই আন্দোলন আর সীমাবদ্ধ নাই। কিসের মধ্যে? এই আন্দোলন আর ইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নাই, হ্যাঁ, বিশ্ববিদ্যালয় সীমাবদ্ধ নাই, শুধু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সীমাবদ্ধ নাই। এই আন্দোলন এখন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় চলে গেছে। তারপরে এই আন্দোলনে কারা যুক্ত হলো?
এই আন্দোলনে যুক্ত হলো মাদ্রাসার ছাত্ররা। কথা ঠিক না ঠিক? কোন মোহতামিম সাহেব, কোন ইসলামী দল, ওই নেতার নামটা আমাকে বলুন। বড় বড় গর্জন তর্জন যে দিয়ে যারা দিয়ে থাকে তারা নামিয়েছিল। আল্লাহবাদ মাদার ছাত্র ঢালি দিয়েছেন, তারাই নামিয়েছে। তারা এই যে ঢাকাতে যেটা প্রচন্ড বড় যে জায়গায় আন্দোলন হয়েছে, এই যে আপনার এই যাত্রাবাড়িতে, এই যাত্রাবাড়ি মোড়ে, যাত্রাবাড়ি অঞ্চলে ছাত্ররাই প্রতিরোধের পাশের গড়া তুলেছে। কথা ঠিক কিনা? তারপরে আবার আসুন, সর্বশেষ চূড়ান্ত ভাবে সেনাবাহিনীর অন্তরে কে হাসিনার বিরুদ্ধে এই বিদ্বেষ ঢুকিয়ে দিল, হাসিনার বিরুদ্ধে সংগ্রামের চেতনা কে ঢুকিয়ে দিল? কে ঢুকিয়ে দিল? গাইবী সাহায্য। এগুলো কিসের সাহায্য? গাইবী সাহায্য। কে সাহায্য করেছে? এগুলো কে সাহায্য করেছে? আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা করেছেন। সুতরাং আমার ভাইয়েরা, আমার বোনেরা, আল্লাহর শক্তির উপরে আমাদের আস্থা রাখতে হবে। কথা ঠিক কিনা? শেষমেশ দিন শেষে খেলা আল্লাহটা। কারটা? দিন শেষে খেলা কার? আল্লাহ। সুতরাং এই জুলাই বিপ্লব যদি আপনার ভালো করে দেখি, আপনারা দেখবেন এখানে কারো ক্রেডিট নেই। মাস্টার মাইন্ড, কিসের মাস্টার মাইন্ড? ভোট দিবেন মাস্টার মাইন্ড, পুরো মাস্টার মাইন্ড ছিল আল্লাহ। কথা ঠিক না ঠিক? আপনার সন্দেহ আছে নাকি? আপনাদের সন্দেহ আছে? আপনার পুরো ঘটনা দেখেন না। হাসিনা প্রথম ঘটবে এটা যদি পুলিশের আইজিপি জানতো, আইজিপি ধরা পড়তো? আওয়ামী লীগের নেতারা ধরা পড়তো না। হাসিনা নিজেও বিশ্বাস করে নাই। হাসিনা যদি জানতেন, তিনি ধরা পড়বেন। তিনি লম্বা কি মাছ তৈরি করছিল, কি মাছ দুপুরে খাবারের জন্য তৈরি করতেন তিনি। কেউ বোয়াল মাছ আর কি মাছ খেতেন, উনি কল্পনা করেন নাই। ওনার বাহিনী কল্পনা করে নাই কেউ, ওনার ভারত, ওনার আব্বা কল্পনা করে নাই। আমরা তো রাজনীতি করি জানি। আমার ভাইরা, আল্লাহকে চেনার চেষ্টা করুন। কথা দীর্ঘায়িত করবো না। আল্লাহকে চেনার চেষ্টা করুন। ওমাকারু মাকরান ওয়া মাকারনা মাকরান ওয়া হুম লা ইয়াশউরুন। ওমাকারু, তারাও চক্রান্ত করে। ওমাকারু মাকরান ওয়া মাকারনা মাকরা, তারাও চক্রান্ত করে, আমিও চক্রান্ত করি। ওমাকারনা মাকরান, আমি এমন চক্রান্ত করি। ওয়া হুম লা ইয়াশউরুন, সেটা তারা কল্পনা করে না। আমি 2013, 14, 15, 16 সালে কারাগারে ছিলাম। এবার 2 বছর ছিলাম, আগে 3 বছর ছিলাম। সেই কারাগারে আমি একটা কিতাব লিখেছিলাম, তাফসীর, শব্দে আল কোরআন। জীবনের অর্থগুলো কোরআনের শব্দে, জীবনের অর্থ কোরআনের শব্দে। আমি কোরআন কারীমের যে শব্দ রিপিট হয়েছে বারবার, আল আকিবাতু যুইনা, আল ওয়ালিয়ু, আর দুনিয়া, এইভাবে যতগুলো শব্দ আছে বারবার, যেগুলো শব্দ আসছে, এই শব্দগুলো আমি একত্রিত করেছি কোরআন শরীফে। তার মধ্যে একটা শব্দ আছে মাকার। আল্লাহ পাক নবীদের কাহিনীর ব্যাপারে জায়গায় বলেছেন, তারা সবাই চক্রান্ত করলো ঈসা ইসলামকে হত্যা করবে। আল্লাহ পাক বলেন ওমাকারনা, আমিও চক্রান্ত করেছি। ওমাকারুল্লাহ ওয়াল্লাহু খায়রুল মাকিরিন, আমি হলাম সর্বোত্তম পরিকল্পনাকারী। বাংলাদেশে কি হবে, আগামীতে কি হবে? আমেরিকা যা চায় তা হবে না, আল্লাহ যা চায় তা হবে। আপনি যা চান তা হবেন না, আল্লাহ যা চায় তা হবে। এই জন্য ওলামায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, ফার্সি কবি বলেছেন, উর্দু কবি বলেছেন, ইনকিলাবাতে জাহাঁ ওয়াইজ রবে কহো হর তগায়ুর সে সদা আতি হ্যায় ফাফহাম ইনকিলাবাতে জাহাঁ ওয়াইজ রবে কহো। পৃথিবীর নানান ঘটনার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, নানান পথ পরিবর্তন, ওয়াইজ রবে কহো, এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আলামত, আল্লাহর ওয়াইজ, আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেন। হর তাগায়ুর সে সদা আতি হ্যায়, পৃথিবীর প্রত্যেক পরিবর্তন থেকে এই আওয়াজ আসে, ইফহাম, আল্লাহকে চিনো। সে আল্লাহ একবার আফগানিস্তানে কাফেরদেরকে পরাজিত করেছে, সেই আল্লাহ আরেকবার ফিলিস্তিনে হামাসকে বিজয় করে ইহুদিদেরকে পরাজিত করেছে, সেই আল্লাহ আরেকবার সিরিয়াতে হাফেজ আল আসাদের বাহিনীকে, বাশার আসাদের তাগুত বাহিনীকে, দাজ্জাল বাহিনীকে পরাজিত করেছে, সেই আল্লাহ আরেকবার বাংলাদেশে হাসিনার ফেরাউনকে পরাজিত করেছে। হর তাগায়ুর সে সদা আতি হ্যায়, প্রত্যেক পরিবর্তনের আওয়াজ আসতেছে, ইফহাম, বুঝো, আল্লাহ খেলতেছে। আগামী দিনেও
বর্তমান আলোচনার সাথে যারা বেয়াদবি করেছে আপনি দেখবেন আল্লাহ পাক এদেরকে কিভাবে লাঞ্ছিত করে। আল্লাহর সাথে মশকারি করলো খবর আছে। এই দুঃখ ইসলামপন্থীদের কপালও আছে আগামী দিনে। হাসিনা মুক্ত বাংলাদেশে 15 বছর হাসিনার লড়াই ছিল ইসলামের বিরুদ্ধে। তোমরা জুলাই সনদ ঘোষণা করলা, সংসদ ভবনে দাঁড়িয়ে জুমার দিন, কোন দিন ছিল সেটা? জুমার দিন ছিল। আস্তাগফিরুল্লাহ, নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক। আমি সবাইকে আহ্বান করবো, ইসলামপন্থীরা জুলাই বিরুদ্ধে সিগনেচার করেছেন, অনতি বিলম্ব ঐক্যবদ্ধ হয়ে নতুন পাল্টা সনদ ঘোষণা করুন, প্রস্তাব তৈরি করবে, সরকারকে পাঠান ওখানে। এই সনদ আমরা মানি না, আমরা এই সনদ আমরা মানি না। এই সনদ আল্লাহ ছাড়া কোনো সনদ মানি অনেকের ভয় লাগে। এই সমস্ত বড় ঠিক না, এখন নির্বাচন তো ক্ষমতা যাওয়ার চান্স, এখন না বলি কি ক্ষমতা যাওয়ার চান্স। আল্লাহ যদি দরজা বন্ধ রাখে ক্ষমতা যাওয়ার জিন্দিগি ক্ষমতা যেতে পারবেন না, কেউ বলছে জিন্দিগি যেতে পারবেন না। আধ্যাত্মিক হবার চেষ্টা করুন, আধ্যাত্মিক হবার চেষ্টা করুন। এই দেশকে পাল্টাতে হলে, এই বিশ্বকে পরিবর্তন করতে হলে আল্লাহর সাথে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক লাগবে। এক চোখে আল্লাহর কুদরত দেখতে হবে, আরেক চোখে দুনিয়া বুঝতে হবে। আপনার শুধু দুনিয়া বুঝেন, আল্লাহটা বুঝেন না। দুনিয়া গোড়ার দিন বুঝেন, দুনিয়া বুঝেন শুধু এদেরকে খালি সালাম করা, এদেরকে ভয় দেখাবেন, এরা তখন আবুশ করবে, এদেরকে সাথ থাকবে, তারা আরো জেগে দিয়ে বসবে আপনার কাছে। কি রাজনীতি বুঝেন? আমেরিকাকে ভারতকে কেন আমরা বস ডাকবো? আমরা এদেরকে, ওরা এই ভারত 20 বছর বলে নাই আমাদেরকে তোরা তালেবানের দালাল, তোরা তালেবান জঙ্গি। হাজার হাজার মিথ্যা আমরা শেখ হাসিনা করেছে ভারতের ইন্ধনে যে এরা তালেবানের সমর্থক, এরা সন্ত্রাসবাদী। কথা ঠিক না ভাইজি? সেই ভারত আল্লাহ দেখিয়ে দিল যেই তালেবানকে দমানোর জন্য ভারত এত কিছু করলো আমেরিকার সাথে। বাংলাদেশে হাসিনাকে দিয়ে তালেবানের নাম যেখানেই মিথ্যা কথা বলে, এখানে কোথায় কি তালেবান বাংলাদেশে, কিন্তু তারপর মিথ্যা মামলা দিয়ে তালেবান জুজু তুলে, তালেবান ফুমিয়ে তুলে ইসলামকে দমানো বাংলাদেশে 15 বছর। সে ভারত আজকে আপনাদের পা ছাড়তেছে, আজকে তাদের সাথে আপোষ করতেছে। কথা ঠিক না ভাইজি? আপনি যেদিন বিজয়ী হবেন সেদিন বিশ্ব আপনার দরবারে এসে তারা হাজির হবে। আর আপনি কেমনি বিজয়ী হবেন? তালেবানরা কি ভারতের সাহায্য নিয়ে বিজয়ী হয়েছিল নাকি আল্লাহর সাহায্য নিয়ে? আল্লাহর সাহায্য নিয়ে। আমরা বলতেছি না যে একবারে যুদ্ধ শুরু করে দেন, এটা আমরা বলি না। আমার ইচ্ছা সবগুলো আছে। আপনার ঐক্যবদ্ধ হন, বাংলাদেশের জনগণ সচেতন করুন, মোটিভেশন করুন, দাওয়াত দেন, তরুণদেরকে ঐক্যবদ্ধ করুন, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়কে দুর্গ পরিণত করুন, তৌহিদের আর্থিক সক্ষমতা অর্জন করুন। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন সরকার এবং তাদের বিভিন্ন সংগঠন মুসলিম বিশ্বের শক্তির সাথে বাংলাদেশকে সমন্বিত করুন, শক্তি অর্জন করুন। এগুলো আমরা বলি। আমাদের শিক্ষা, আমাদের বিজ্ঞান, আমাদের প্রযুক্তি সব লাইনে আমাদেরকে এক্সপার্ট হওয়ার দরকার। আমরা কখনো বলি না একটা মূর্খ সমাজ নিয়ে শুধু জিহাদের আওয়াজ দিয়ে আমরা জিএমবির মতো নেমে যাবো, সেটা বলতেছি না। আমরা অবশ্যই বলি সুদক্ষ শিক্ষিত কর্মী হতে হবে, কিন্তু তার আগে অবশ্যই তাদেরকে ইমানদার হতে হবে। আগে ইমান ছাড়া জ্ঞান, এটা হচ্ছে দজ্জালি ফিতনা। আর জ্ঞান ছাড়া ইমান, এটা হলো এই মুনাফিকি। জ্ঞান ইমান আছে, জ্ঞান আছে, ইমান নাই, এটা মুনাফিকি। জ্ঞান আছে কিন্তু কি নাই? ইমান নাই, এটা কি? মুনাফিকি। আর ইমান আছে কিন্তু তার কোনো জ্ঞান নাই, এটা হচ্ছে বোকামি। আল্লাহ রাসূলের ইমানও ছিল, আর কি ছিল? জ্ঞানও ছিল। বাংলাদেশে আমরা একটা পরিবর্তন চাই, সেটা হবে ইমান এবং জ্ঞান দুটো সমন্বয় করেই আমরা বিপ্লব ঘটাবো বাংলাদেশে। আমরা যে সিলেবাস প্রস্তাব করবো, স্মার্ট সিলেবাস, এটা সেকুলার সিলেবাস দিচ্ছে, এটা আর উন্নত হবে আমাদের সিলেবাস। আমরা বাংলাদেশের জন্য যে অর্থনীতির প্রস্তাব করব, সেটা বর্তমান পুঁজিবাদী সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার চেয়ে আমাদের অর্থনীতির প্রেসক্রিপশনটা আর উন্নত হবে ইনশাআল্লাহ। আমি শুধু মাহফিলে কথা বলি না, আলহামদুলিল্লাহ বিভিন্ন কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে কথা বলি, সরকারি ও সর্বোচ্চ মহলে আমাদের যোগাযোগ আছে, কথাবার্তা হয়। আমরা তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছি আলহামদুলিল্লাহ, যে পুরো সিস্টেমটাকে আমরা পাল্টাতে পারবো। ইসলাম ছাড়া মুক্তির কোনো এ নেই। পুঁজিবাদী অর্থনীতি দিয়ে, গণতান্ত্রিক রাজনীতি দিয়ে, ব্রিটিশ আইনের এই
এই আইন ব্যবস্থা দিয়ে, কোর্ট ব্যবস্থা দিয়ে, বিচার ব্যবস্থা দিয়ে বাঙালি কোনোদিন মুক্ত হতে পারবে না। মুক্ত হতে চাইলে অবশ্যই তাকে পরিপূর্ণ ইসলাম আর পরিপূর্ণ আধুনিক বিজ্ঞান দুটোর সাথে তাকে সমন্বয় করে তাকে চলতে হবে। সুতরাং আমার ভাইয়েরা, কথা আর দীর্ঘায়িত করবো না। আমাদের মূল ক্রাইসিসটা হলো আমরা আজকে কমফোর্টে চলে গিয়েছি। আমি কয়েকটা আয়াত তেলাওয়াত করেছিলাম, সেই আয়াতগুলোতে আল্লাহ পাক পরিষ্কারভাবে মুনাফিকদের সাবধান করে দিয়েছেন। বর্তমানে আমাদের ক্রাইসিস, যেটা আমি আগে বলে আসতেছিলাম এতক্ষণ, আমাদের শুধু ক্রাইসিস এটা নয় যে আমরা এই বাতিলদের দ্বারা আমরা সবাই খেলা হয়ে গেছিলাম, বরং আমাদের ঘরে আমরা নিজে মুনাফিক হয়ে গেছি। আমার ভাইয়েরা, কথা বুঝুন, আমাদেরকে আমাদের শত্রুরা, কাফেররা চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করেছে। এটা যেমন ক্রাইসিস, আমাদের ঘরের লোক হিসেবে আমরা নিজেরা মুনাফিকি করতেছি, এটা আরো বড় ক্রাইসিস। কথা ঠিক কিনা? কথা ঠিক কিনা? আল্লাহ পাক কোরআনে কারীমে জায়গায় জায়গায় এটা বলেছেন, জায়গায় জায়গায় এটা বলেছেন। কি নিয়েছেন? আমি ওনার সাথে চলতে করতেছি। তো আমি অনেক কথা বকবক করলাম, কি বুঝছেন আপনারা বলুন তো? আসলে খালি আবেগ, ঠিক আছে? আবেগ। এখান থেকে গেলে হারুন সাহেব কি বলছে? না সেরকম কর্মবায়ন করছে। কি করছে? না সেরকম ফাটাফাটি করে কি বলছে? কি পয়েন্ট কি? না সেরকম। ভাই, গরম গরম কথা তো শুনলেন, স্লোগানও তুললেন, আসল কথা কি বলতেছে? পয়েন্ট একটাই, সেটা হচ্ছে আমাদেরকে আবার নতুন করে মুসলমান হতে হবে। আমরা বেমেনি করতেছি। আমরা এখন তো হাসিনা বাংলাদেশে নাই, আছে হাসিনা? এখন হাসিনা বাংলাদেশে নাই, কিন্তু এখন সচিবালয়ে আল্লাহর নাম নেই কেন? জুলাই সর আল্লাহর নাম নেই কেন? ডক্টর ইউনূস হজ করেন নাই কেন? ওমরা করেন নাই কেন? উপদেষ্টারা এনজিওদের দালালি করে কেন? উপদেষ্টাদের সাথে জনগণের সম্পর্ক নাই। সম্পর্ক কাদের সাথে? এনজিওদের সাথে, সম্পর্ক আমেরিকার সাথে। তাহলে সব দূর শেখ হাসিনা চলে গেছে, ফেরাউন চলে গেছে, কিন্তু বাংলাদেশ মুনাফিকে বাংলাদেশ ভরে গেছে। বাংলাদেশ, আমরা যেমন বাংলাদেশের কাফের চাই না, মোরতাদ চাই না, বাংলাদেশে কোনো মুনাফিক আমরা চাই না। আমরা বিদ্যমান অবস্থা আমরা সন্তুষ্ট না। আমরা মনে করছিলাম এরা আল্লাহর প্রতি কিছুটা ইয়ে হবে। এদের দরকার ছিল দলবদ্ধভাবে সমস্ত উপদেষ্টারা গিয়ে কাবা শরীফের সামনে গিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করবো, আলহামদুলিল্লাহ, হে রব, আমরা সব উপদেষ্টারা, সব ছাত্র নেতৃবৃন্দ, আমরা আজকে মকাম ইব্রাহিমের সামনে দাঁড়ালাম তওবা করার জন্য। হাসিনাকে পতন করিয়েছেন, আপনার শুকরিয়া করতে আমরা এখানে এসেছি। এরকম কোন পিকচার আপনারা দেখেছেন? কোনো পিকচার দরকার ছিল কিনা? দরকার ছিল কিনা? এখনো মনে হয় আল্লাহর উপর আমাদের আস্থা আসতেছে না। মূল কারিগর কিন্তু আল্লাহ। এটা মনে ধরে রাখি, যদি নির্বাচন হবে এটা মনে করিয়েন না, আর হবেই না এটা মনে করিয়েন না। কি হবে না হবে এটা যত রাজনীতি দলরা করুক, চিন্তা করুক, তার চেয়ে আরো বড় মাস্টাররা বাংলাদেশে আছে। তার চেয়ে বড় মাস্টার হচ্ছে দিল্লি, বেইজিং আর ওয়াশিংটন। কথা ঠিক না বেঠিক? এতগুলো মাস্টারকে বাদ দিয়ে, মাতবর বাদ দিয়ে আপনি চাইলে কি নির্বাচন হবে নাকি? বা না চাইলে কি না হবে নাকি? সব কিছুর উপর হচ্ছে মহান আল্লাহ। উনি যেটা চাইবেন সেটাই হবে। ওনাকে খুশি করার চেষ্টা করেন, আল্লাহকে খুশি করার চেষ্টা করেন। আমি একটা সেমিনার ছিল, যশোরে একটা সেমিনার ছিল, ওখানে বলে আসছি, আমির মুআবিয়া, উনি মুসলিম জাহানের সাম্রাজ্যের তিনি প্রেসিডেন্ট তিনি আমির মুমিনিন, আমির মুআবিয়া। হযরত আলীর পর পুরো মুসলিম জাহান আমির মুআবিয়ার নেতৃত্বে চলে আসছে। উনি এখন ওনার ক্ষমতা, আগে ছিলেন হযরত ওমরের গভর্নর, মাঝখানে হযরত আলীর সাথে যুদ্ধ, আংশিক এলাকা ওনার ছিল, পরে তিনি পুরো মুসলিম জাহানে তিনি সরদার হয়ে গেলেন। চেয়ারে বসে তিনি ভয় পেয়ে গেছেন। কি পেয়ে গেছেন? আম্মা আয়েশাকে চিঠি লিখলেন। আম্মা আয়েশাকে চিঠি লিখছেন, আম্মা আয়েশা, আমাকে আপনি খুব সংক্ষিপ্ত নসিহত করবেন, লম্বা করবেন না, আমাকে একটা পয়েন্টে একটা নসিহত দেন। আমিরে মুআবিয়া বুঝতে চাচ্ছেন এত বড় সাম্রাজ্যের এত বড় সিংহাসনে বসে এখন আমার চ্যালেঞ্জটা আসলে কি? উনি জ্ঞানী মানুষ, আয়েশাও হয়তো আয়েশার মতো এত বড় বুদ্ধিমতী সাহাবী,
আর দ্বিতীয় আর কেউ ছিল না। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক এত অল্প বয়সে এত বুদ্ধি আল্লাহ ওনাকে দিয়েছেন, এত জ্ঞান ওনাকে দিয়েছেন। আমাদের আপনাদের সবার প্রিয় উম্মুল মুমিনিন রাদিয়াল্লাহু আনহা ওনাকে চিঠি আমির মুআবিয়া যে আমি তো ক্ষমতা বসলাম, সিংহাসন আছে, আমাকে একটু আপনি পর্যবেক্ষণ দেন, কিপ মি অবজারভেশন, আমাকে একটু আপনি অবজারভেশন পারেন, পুট অবজারভেশন দেন। আমির মুআবিয়া বললেন, হ্যাঁ আসাম খুব সংক্ষেপ কথা লেখেন, সংক্ষিপ্ত। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب رضا الرب بسخط الناس أعانه الله ومن طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس। আপনি তো ক্ষমতার জায়গায় আছেন, হে আমির মুআবিয়া আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি। আল্লাহ রাসূল বলেছেন যারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে জনগণকে সন্তুষ্ট করবে, আল্লাহর দিকে তাকিয়ে জনগণের কথাকে তাওয়াক্কুল না করে আল্লাহর কথাইকে প্রাধান্য দিবে, আল্লাহর মনকে বোঝার চেষ্টা করবে, আল্লাহ পাক তাকে সাহায্য করবে। দিন শেষে আল্লাহ পাক তার ইজ্জত সম্মান বাড়িয়ে দিবে, তাকে আল্লাহ পাক সুরক্ষা দিবে। আর যারা আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে, আল্লাহর মন কি বলে সেটা না বুঝে, আল্লাহর এখানে কি প্রাণ সেটা না বুঝে, আল্লাহর কথা চিন্তা না করে শুধু জনগণের কথা চিন্তা করতেছে, জনগণ কি বলে, বিশ্ব কি বলে, পরাশক্তি কি বলে, এটা দেখে দেখে যারা কাজ করবে আল্লাহ পাক তাদেরকে মানুষের হাতে ছেড়ে দিবেন, তার কোনো মুক্তি নাই। আমরা রাজনীতি করি কিন্তু আমরা আল্লাহর মনসা বোঝার চেষ্টা করি না। আমরা দুনিয়া কি বলে, জনগণ কি বলে, ভারত আমেরিকা কি বলে, এটাই খেয়াল করি। কথা ঠিক না বেঠিক? আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআন শরীফে অনেকগুলো আয়াত নিয়ে আসছেন। এই কোরআন হচ্ছে ইবাদত, নামাজ, বন্দেগী, তেলাওয়াত সব ঠিক আছে, কিন্তু এই কোরআন হচ্ছে সমাজ তৈরি করার এটা ক্যাটালগ, রাষ্ট্র তৈরি করার ক্যাটালগ। কথা ঠিক না বেঠিক? কোরআন এটা আমাদের সংবিধান। কোরআন সংবিধান নাকি জুলাই সনদ আমাদের সংবিধান? কোরআন সংবিধান নাকি 72 সংবিধান আমাদের সংবিধান? কোরআন এটা আমাদের কনস্টিটিউশন, প্রোক্লেমেশন, ডিক্লারেশন, এটা আমাদের সবকিছু। কোরআনে অনেক কিছু আছে ভাই। সাহাবায়ে কেরাম অর্ধেক টাইম কোরআনকে নিয়ে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তেন, কান্নাকাটি করতেন, তেলাওয়াত করতেন, আর অর্ধেক টাইম কোরআন নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বুঝতেন, কোরআন থেকে পলিটিক্যাল সায়েন্স বুঝতেন। সাহাবায়ে কেরাম অর্ধেক সময় কোরআন খুলতেন, কান্নাকাটি করতেন, আধ্যাত্মিক স্পিরিচুয়ালিটি, আধ্যাত্মিক চর্চা করতেন, আর বাকি সময় তারা তাদাব্বুর করতেন। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বলেছেন রাদিয়াল্লাহু আনহু, আনজালাল্লাহুল কুরআনা লিয়াতাদাব্বারু ফাজআলু তিলাওয়াতাহু ইবাদাহ। কোরআনকে আল্লাহ পাক তাদাব্বুর করার জন্য পাঠিয়েছেন, গবেষণা করার জন্য, শুধু ইবাদতের জন্য না। মানুষ শুধু ইবাদত করাটাকে কাজ মনে করে। আমার ভাইরা, তো কোরআনে কি আছে? কি পলিটিক্যাল সায়েন্স আছে? এতগুলো বলা সম্ভব না, একটাই বলি। আলহামদুলিল্লাহ, একটা কথা আল্লাহ পাকের নিয়ামত হিসেবে আপনাদেরকে আমি দাওয়াত দিতে চাই, স্বীকার করতে চাই, এটা আল্লাহ পাকের নিয়ামত। এই বিগত জুলুম হাসিনার আমলে যে জুলুম নির্যাতন শিকার হয়েছে, সবচেয়ে বড় যে ফায়দাটা হয়েছে, এই মজলুম হয়ে কোরআন থেকে বুঝাচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ, কোরআনকে, রাসূলের সিরতকে, বর্তমান বাস্তবতাকে আমরা তিনটা জিনিস একসাথে পেয়েছি। আমাদের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাগুলো, জুলুম, কারাগার যাওয়া, ওখান থেকে বের হওয়া, তাবু, জাহেলিয়ত, জাতীয় আন্তর্জাতিক চক্রান্ত, ক্রাইসিস, আমাদের জীবনের সাথে যে ক্রাইসিসগুলো হয়েছে, আমাদের জীবন, আমাদের লাইফ, আমাদের সংগ্রামের জীবন। এরপরে আলোচনা সিরতকে দেখছি আমরা প্র্যাকটিক্যাল, এরপর থিওরিক্যাল, কোরআন শরীফ। তিনটা জিনিসকে মিলাবেন। কয়টা জিনিসকে? আপনার জীবনে যা কিছু হচ্ছে, ডানে বামে সামনে, রাজনৈতিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থা, সবকিছু আমরা আমাদের চোখে হচ্ছে। তারপর এটার সাথে আপনি আল্লাহ রাসূলের জীবনীকে মিলাবেন, যে আল্লাহ রাসূলও এইভাবে বিভিন্নভাবে কখনো কাফেরদের দ্বারা, কখনো মুনাফিকদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন, আপনার সাথে মিলে যাচ্ছে। তারপরে কোরআনকে গবেষণা করবেন। এটাকে আমি নাম দিয়েছি ট্রায়াঙ্গেল, ত্রিভুজ। আমার লাইফ, আমার নবীর জীবনী এবং আমার আল্লাহর বাণী, এই তিনটাকে যে ব্যক্তি এক করে চলবে, ইনশাআল্লাহ তাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ। কথা বুঝে আসছে আপনাদের? তো এই কোরআনে বড় বড়
আছে, কিছু থিওরি আছে। একটা থিওরি হলো থিওরি অফ দ্য হিপোক্রেসি, মুনাফিকদের থিওরি আল্লাহ এখানে পেশ করছেন। মুনাফিকরা সবসময় একটা প্রজন্ম থাকবে, না ইধার কা না উধার কা, এদিকেও না ওদিকেও না। কথা ঠিক না ঠিক? আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে কারীমে প্রথম বয়ান নিয়ে আসছেন, একদিকে মুসলমান আর একদিকে মুশরিক। এরপরে আল্লাহ পাক বলছেন মুশরিকরা পরাজিত হওয়ার পরে মুসলিম সমাজের মধ্যে আবার দুইটা দল, একটা পিওর মুসলমান, আলিফ লাম মিম আহাসিবান নাসু আন ইউতরাকু আন ইয়াকুলু আমান্না ওয়া হুম লা ইফতানুন ওয়া লাকাদ ফাতান্না আল্লাযীনা মিন ক্বাবলিহিম ফালায়ালামান্না আল্লাহু আল্লাযীনা সাদাকু ওয়া লায়ালামান্না আল কাযিবিন। আল্লাহ পাক বলেন মুসলমানদের মধ্যে দুটো দল, একটা সত্যবাদী আর একটা হচ্ছে কি মিথ্যাবাদী। এই মিথ্যাবাদী হচ্ছে মুনাফিক। ওরা কারা? মুযাবযাবিনা বাইনা যালিক লা ইলাহা উলা ওয়া লা ইলাহা উলা। এরা পুরোপুরি মুসলমান হতে পারে নাই, পুরোপুরি এরা খ্রিস্টান হতে পারে নাই। একটু একটু ইসলাম, একটু একটু গণতন্ত্র, একটু একটু ইসলাম, একটু একটু সমাজতন্ত্র, একটু একটু ইসলাম, একটু একটু ধর্মনিরপেক্ষবাদ, একটু একটু ইসলাম, একটু একটু জাতীয়তাবাদ। কথা ঠিক না ঠিক? আমাদের ঈমান মিক্স ঈমান, ককটেল ঈমান, ককটেল ফ্রুট। ককটেল বুঝেন তো? ফ্রুটের মধ্যে আম, আপেল, কমলা, লেবু, তারপরে মালটা, সব মিলে ককটেল। আমাদের কিছু আমেরিকা, কিছু ভারত, কিছু কোরআন, কিছু হাদিস, কিছু বাংলা জাতিবাদ, কিছু গণতন্ত্র, সব মিলাই তো বাঙালি মুসলমান। কথা ঠিক না ঠিক? অস্বীকার করতে পারবেন না আপনারা? ওটা অস্বীকার করতে পারবেন? আমরা পিওর হতে পারিনি। আমেরিকানরা পিওর ডেমোক্রেটিক, পিওর লিবারেল। খেয়াল করেন, আমেরিকানরাও একেবারে বিশুদ্ধ লিবারেল। কথা ঠিক না ঠিক? আমেরিকানরা বিশুদ্ধ বেঈমান, বিশুদ্ধ কাফের, একেবারে জিনে কাফের। আর আমরা আর সাহাবারা বিশুদ্ধ ইমানদার। মাঝখানে আমরা একটু ইমান, একটু আমেরিকান পন্থা। কথা ঠিক না ঠিক? এই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা এখানে ঘোষণা দিচ্ছেন, যারা দুই কুল রক্ষা করতে চায়, কি করতে চায়? দুই কুল রক্ষা করতে চায়, তারা হচ্ছে হিজবুশ শাইতান। মুনাফিকদের পরিচয় হলো আলাম তারা ইলাল্লাযীনা তাওয়াল্লাউ কওমান গাদিবাল্লাহু আলাইহিম। মুনাফিকদের পরিচয় হলো তারা আল্লাহর শত্রুদেরকে ভালোবাসে। আল্লাহ পাক বলেন উলাইকা হিজবুশ শাইতান, এরা হচ্ছে শয়তানের দল। আর তার বিপরীতে আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুমিনদের পরিচয় দিয়েছেন। মুমিনরা হলো তারা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভালোবাসবে না, একমাত্র আল্লাহকে ভালোবাসবে। যদিও তার বাপ আল্লাহ পাক পরিষ্কার লিখছেন সূরা মুজাদালার আয়াত নম্বর 22 সূরাতুল মুজাদালা, যে বাপ, ভাই, প্রতিবেশী যে হোক না কেন, তারা যদি কাফের হয়ে থাকে তাদেরকে ভালোবাসবে না, আল্লাহ রাসূল তারা ভালোবাসবে। আল্লাহ পাক বলেন ওরা হচ্ছে উলাইকা হিজবুল্লাহ, এরা হচ্ছে আল্লাহ পাকের দল। সুতরাং আমার ভাইরা, আমার শেষ কথা, আমাদের হযরত, আমাদের তাওহীদের মুয়াজ্জিন, আমাদের চেতনার আমির, আমাদের এই ক্রাইসিসের বিশুদ্ধবাদী পথ নির্দেশক, আমাদের তার কথা শুনবেন আপনারা। আমার বক্তব্য শেষ। আমার কথা এতটুকুই আপনাদের প্রতি, আমরা কেউ প্রকাশ্যে কাফের হয়ে যাচ্ছি না, ঠিক আছে? আমরা কেউ খ্রিস্টান, মুশরিক, বৌদ্ধ, পৌত্তলিক, নাস্তিক হয়ে যাচ্ছি না। আমাদের সমস্যা হলো আমরা যে ইসলামটা লালন করি, এখানে কিছু ইসলাম, কিছু সেকুলারিজম, কিছু গণতন্ত্র, একটা মিশ্রিত একটা অবস্থা তৈরি হয়েছে। এই মুনাফিকি কলজের মধ্যে রেখে, ময়লা কলজের মধ্যে রেখে আমরা বাংলাদেশে কোনদিন বিজয় হতে পারবো না। আমি আপনাদের কাছে যে ডাক দেওয়ার জন্য এসেছি, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু খুলু ফিস সিলমি কাফা। পরিপূর্ণ ইসলামের দিকে আসতে হবে। এক পা গণতন্ত্রে দিলাম, আরেক পা ইসলামে দিলাম। জিন্দেগি তো আমি আমার মন্দিরে মকসুদে পৌঁছতে পারবো না। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সত্য যেটা সেটাই বুঝার তৌফিক দান করুন, সেটাই করার তৌফিক দান করুন, সেটার উপর বেঁচে থাকা এবং মরে যাওয়ার তৌফিক দান করুন। আমিন। আমা আলিমুল বালাগ।